नहीं भाई हुण लियांदी चौथा पे हुण भाई होना टाइम होया ना साडा ते साडा चेता भुला बैठे ना भी नहीं चेता खूही दे विच नीर इधर वेख ए जेहड़ी उत्ते पट्टी लगी ना प्लेन लहाई वालियां अच्छा हां जी एक ए वा हां एक फैसल दे कोल आवे जी हां एक ओदे थल्ले आवे जी घुट के उस्ताद ने नाम दा तार एक जता हां जी सेमे इंशाल्लाह चलणगे ओवे सेमे चलदे पैने हुण ए विच बनाई उधर करियां ने रेडी करा ले मैं रेडी करा हां हां सारे कर हुन सारी लग कोनी तो तेरी काम ए तोड़े सही ने उड़े वाला काम करो मुंडा भाई तोड़े इदे सही ने हां दो दो पा बहुता ना मेरे पा चल फिर जी कर ला तू ही चला चल ये हर बड़ी सब बड़ी ना काम की निकालेंगे हां जी नहीं आसे पासे कुछ बाहर को भाई ये करवाई सी मैं ही करवाई सी ओके और बोला जी ना शुरू करेंगे हाँ भी दोस्तों जिस तरह हसबे वादा किवें कल किया सी कि इहदी सफाई हो रही है साडे पिंड दे विच एक आखिरी कोई इकलौती रह गई है कल्ली रह गई है लाडली जी रह गई इहदी हिफाजत करदे पे जिन्नी जोगे हैं कोशिश करदे पे कि साडा कल्चर बचे साडी तरीक बचे ए विच लोगां दी मेहरबानियां ने इट्टां रोड़े पत्थर बच्चों ने कोई सड़ दित्ते कुछ उधर दोस्तों ए तख्ती लगी हुई है खूही दे विच जिन्ना कि सानू ये पता है कि ये भुल्लर सरदार सी सिख सी जिन्हें इस कब्रिस्तान नू जगह दी सन 47 तो वेले तो पहले ये पुराने कब्रिस्तान की नींव नीची उन्हें तख्ती दे वेने की लिखिया तुहाडे रूबरू जिहड़ी ये वीडियो चल रही है तख्ती दे जो लिखिया हुण बाद विच वेने बाहर आण के की लिखा कोशिश करने जे तुहाडी समझ आए तुसीं भी दस्सिया जे इहदी कोई हिस्ट्री कोई वीर जानदा कोई बुजुर्ग तो सुनिया होवे ते सानू जरूर दस्से वीडियो दे विच नंबर WhatsApp दा नाल चलदा पिया ए सवाल इन्नी तकलीफ होंदी ना वेख के यार चलो आ देखो सफाई कीती ना फिर देने कोई आन यार ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪੈਂਦੀ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖੋ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਆ 3 ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਲੱਗੇ ਆ ਥੋੜਾ ਭਰ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਕੱਢੀ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੋਟਰ ਲਾ ਕੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਰਹੇ ਇੱਟਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਸੱਟੀਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਲਾ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਨਾਲ ਆ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਲੇਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੂਲਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਵੇਂ ਲੱਗਾ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਨ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਖੂਹੀ ਬਣੀ ਉਹ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਗੇ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਸੂਰੀ ਚੂਲਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਬਚੀ ਰਵੇ ਇਹਦਾ ਇੱਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਔਰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਬੋਕੇ ਸ਼ੋਕੇ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਠੀਕ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਪਣਾ पुराना कल्चर है ते पुरानी चीज़ां जिहड़ियां यादगार होने चाहिए आने वाली नस्ल वास्ते उन्हें पता हो कि सानू बिल्कुल जी हाँ की चीज़ां हैगियां पहले इस खूही दी हिस्ट्री दे बारे आपां फिर गलबात करने इहदे पानी दी गल करिए ना ते भाई जिहड़े ने सदाकत मौजूद ने मलक साहब ये तुहानू याद होवेगा बचपन दे विच हुण वी इह ना पानी नमकीन है बाकी पानी नलकियां दा मिठा इस खूही दा पानी नमकीन है नमकीन दा मतलब यह है कि जिहड़े फोड़े फिंसियां ना उन्हां वास्ते पानी जिहड़ा ना नमकीन होण दी वजह दे विच शफा है लोग जिहड़ा ना कि इस खूही ते नहांदे सी बच्चियां नूं लैके आंदे सी जिन्नियां भी वबाई बीमारियां हुंदियां ना फोड़े फिंसियां उन्हां तो दस्ती एक वारी नहांदे सन ते आराम आ जांदा सी ते इहदे नाल इक जिहड़ा ना कहानी जुड़ी होई बाकी जिहड़ा ना कि इहदा संगे बुनियाद किदों दा मैं तो इत्थों अंदाजा ही ला सकना जिहड़ा तुहाडे सामने चूना लगा होया पुराना ते सन 47 यानी कि 80 साल तो प्लस 100 साल तो उस तो पहले किदों दी बनी कोशिश करनी इहदे कपड़ा कपड़ा मार के सफाई करके ते इह वेने कि संगे बुनियाद किदों दा जे साडी समझ आ जावे जे कोई निशान बाकी होए अंदर जाने ये भी तुहाडे रूबरू करवावांगे ते इह काम होना चाहिए मैसेज है ये
ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੈ ਨੇ, ਤਰੀਕ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੁੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ, ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਫਤੂਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਪਲੱਸ ਖੂਹਾਂ ਸਨ, ਇਹ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਖੂਹ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਗੇੜੂ ਖੂਹ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਸਨ, ਖੂਹਾਂ ਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਹਿਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੋੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਸੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਨੇ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਈਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇੰਝ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਾ, ਸਾਈਂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਫਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਣੇ। ਦੋਸਤੋ ਖੁਸੂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਵਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਹਾ ਇਸ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ, ਖਿਦਮਤਗੁਜ਼ਾਰ ਨੇ, ਸਾਈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਈਂ ਬਹਿਲੋਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਤੇ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਸਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤੀ ਕਰੋ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰੁਕਣ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਿਰਸਾ ਵੀ ਬਚੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਸਾਈਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਸੋਨਾ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਤਵੀਦ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤਵੀਦ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤਵੀਦ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਖੂਹੀ ਦੀ ਤਾਂ ਵਰੀ ਵੀਰੋ ਸਫਾਈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਜ ਹੀ ਬੇਬਾਦ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਸੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਠੀਕ ਠਾਕ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੂਹੀ ਵੇਖੀ? ਹਾਂਜੀ, 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੂਹੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਆਵਾਮ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਂਦੀ ਸੀ, ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਣੇ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਤਹਾਰਤਖਾਨੇ ਵੀ ਬਣੇ ਸੀ, ਕਿ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਇਥੋਂ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਇਲਮਦੀਨ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਅਲ ਫਿਰਦੌਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਸਖਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਵਾਮ ਤੇ, ਕੋਈ ਖੋਤੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਛੱਡਦਾ ਸੀ, ਡੰਗਰ ਵਗੈਰਾ ਛੱਡਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਲਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦਰਖਤ ਹੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਖਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕੁਛ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਿ ਜਹਾਲਤ ਕਹਿ ਲੋ, ਸੜ ਦਿੱਤੇ, ਵਾਲ ਸੜ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ। ਆਵਾਮ ਇੱਥੋਂ ਉਦੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਲਕੇ ਨੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਨਹਾਈਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਇਹ ਆਵਾਮ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤਰੀਕ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, 2000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪ ਹੀ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਆਵਾਮ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਪੈਸਾ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਆਮ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੈਠਕ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਜੰਜ ਘਰ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਮਾੜੇ ਤਗੜੇ ਦੀ ਬਰਾਤ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਖੂਹੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਗਰੀਬ ਨੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਨੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਨਹਾਣ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਸੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਘਾਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਹਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਧਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਭਾਈ ਇਸ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਮਕੀਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਰਾਸੀਮ ਕਾਸ਼ੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫੋੜੇ ਫਿੰਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦਾ ਉਹਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪੂਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੋਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਬਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਸੀ ਇੱਥੇ।
ਇਹ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਦਾਬਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਝਿੜਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਿदैन ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਆ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਝਿੜਕਿਆ, ਹਲਕੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਝਿੜਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁੱਟ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਾਬਾ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਗੜਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਭਾਜਾ ਘਰ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਛੱਡ ਜਾਈਦੇ, ਹਯਾ ਕਰੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਿदैन ਹੀ ਤਰਬੀਅਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਝਿੜਕਦਾ ਤਾਂ ਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸੀ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਆਮਤ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਖੂਹੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਲਈ ਬਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਭਾਈ ਅਸਗਰ ਕਰਦਾ ਪਏ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੁਸਬਤ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਬਚ, ਸਾਡੀ ਤਰੀਕ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਅਸਗਰ ਜਰਾ ਦਿਓ ਬੈਕ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਨਾਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੋ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣਾ? ਸਦਾਕਤ ਹੁਸੈਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾ ਜਿਹੜੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਖਾਓ, ਇਹ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾ ਜੀ, ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁੱਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਲੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਾਪਾਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਧਰ ਵੇਖੋ ਕਿਆ ਇੰਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਆ ਵੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦੇ ਚੰਗੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ। ਚਲੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੰਗ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣਾ। ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਟ ਰੋੜਾ ਮਿੱਟੀ ਗੰਦ ਨਾ ਖੀਚੇ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਆਓ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੰਧ ਦੀ ਵੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਹੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ, ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਲਿਆਣੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਸੂਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਫਤੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਈਂ ਬਲੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਸੂਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਈਂ ਬਲੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਕਿਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਵੀਰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਬੜੇ ਨੇ 2 ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਾ ਜੀ ਸਾਈਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੰਗ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣਾ, ਇਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਸਾਈਂ ਜੀ? ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਸਨ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਕਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਬਰਿਸਤਾਨ, ਆਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦਫਨ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਪੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਖੂਹ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਖੂਹ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਬਰਿਸਤਾਨ। ਇਸ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਖੂਹ ਹੈ, ਦਫਤੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਲੇ ਦਫਤੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਸੜਕ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਖੂਹ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਅੱਗੇ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅੱਗੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਅੱਗੇ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਕੀਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਨਾਰਾ ਲਾਈਏ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।